Hi, welcome to all for computer application classes. Dear students, today we discuss how to start MS Excel and what are the different elements or parts of MS Excel application window. First we see how to start a MS Excel. First we have to click on the start button. It is located on the left bottom corner of the taskbar. You have to first click here, then the start menus will be displayed. Then you have to click on the all programs. The second one is the click on the all programs. Then you have to search the Microsoft Office. MS Excel, it is the one of the application package of Microsoft Office. When you click on the Microsoft Office, the different packages of Microsoft Office will be pop up or display. The first one is the Microsoft Office Access, Excel, Grow, Info for OneNote, like the lot of different application packages of Microsoft will be displayed. You want the Microsoft Office Excel, you have to click on the Microsoft Office Excel. This is an application window of Microsoft Office Excel. Today class we see this application window, the different parts or the different elements of this application window. We start from these three buttons. These three buttons are located on the title bar. This is the red X color. This is the close button. It is the top right corner of the application window. When you click on this button, the whole Microsoft Excel application will be closed. When you click on this X button, here one more X is located. This is the close window. This is the close the application and this is the close the window. When you click on this close window button, this working Excel book will be closed but application will be opened. ಏನಾಗುತ್ತೆ, this part will be closed. The remaining, the title bar, all the parts are here, but this workbook only itself is closed. The next one is the restore button or maximize and restore button. Here it will be pop up. This is the restore button. What purpose we use this restore button? When you clicking this button, increases the workbook window size to fill your monitor workspace. If the window is already maximum, clicking this button will restore Excel window down to its previous window size so that it no larger files to enter screen. This is the already a increase or the restore button. When you click on this, it will be size will be reduced. This is the restore. When again if you have clicked, it will be enlarge the Office Excel file as much as the monitor screen space. ಈ monitor space ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಏನೂ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. It will be cover all the monitor space. If you have click here, it will be cover all the monitor space. This is the restore and maximize button. The third button one is the minimize button. This is the minimize button. When you click here, the application window will be minimized, like it will be display on here. Again if you have click here, it will be maximize. It will be maximize. This is the close the application. This is the restore down button and this is the minimize button. This is the a bar. This bar is called a title bar. What purpose we use the title bar? This all Windows application programs, if you have any application program, this bar is located at the top of the
any application window which display the name of the program and name of the current workbook. Here in this title bar, what it will be display? It displays some information. What information it will be display? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತದ. ನಾವು ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆವು? ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇಫ್ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವರ್ಡು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟು ಯಾವುದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ that will be shown here. That is the Microsoft Excel. ನಾವು ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶೇರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ಫೈಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್, ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ 1. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ನೇಮ್ಸ್, sample, whatever it may be, salaries, that name will be appeared here. By default workbook 1, workbook 2, workbook 3 like displays. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೀಟನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಏನು ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ನೇಮು ಆ ಹೆಸರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ 1 that name will be appeared here. That is the title bar. The next one is the quick access toolbar. Here some buttons are displayed, some commands are displayed. It is called the quick access toolbar. It is a toolbar that you customize to hold commonly used commands. This is a quick access toolbar. The name itself says again and again some commonly used commands, some shortcut keys or some shortcut buttons we will be display here. We can customize it. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮೈಸ್. ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಓಪನ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಸೇವ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಂಡು ಇದೆ, ಒಂದು ರೆಡು ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ, ದ ನ್ಯೂ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. If you want to display here, open button will be display here or command will be display here. ಇದೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? either title bar above the ribbon display ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು or below the ribbon display ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. by default ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? on the besides of the office button. this is an office button. ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್ದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಬಿಲೋ ದ ರಿಬ್ಬನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ ರಿಬ್ಬನ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಿಲೋ ದ ರಿಬ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರಿಬ್ಬನ್. ಈ ಬಿಲೋ ದ ರಿಬ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಬೌವ್ ದ ರಿಬ್ಬನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಿಯರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಮ್ ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್. ಈ ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಬಟನ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್. ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್. ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಂಡೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಫೈಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸಮ್ ಫೈಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ this. some file related commands. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಒಂದು ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದು ಹೊಸ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್, ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಷ್, ಕ್ಲೋಸ್. ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫೀಸ್
button commands. The office button, the file related commands we can use it in the office button or in the office buttons. These are the some common file related commands we can store in the office button. The next one is this part is called the ribbon. Below the title bar, this line, it is called the ribbon. It is the main location to find Excel commands. There are 7 tabs. The ribbon is divided into 7 tabs. First one is the home, second one is the insert, third one is the page layout, fourth one is the formulas, data, review, view. These are the 7 tabs in the ribbon. Clicking the tab changes the ribbon buttons that appear on the bar. When you clicking on the tabs, some commands will be changed. This is the home related commands. Insert, this is the insert related commands. Page layout, this is the page layout commands. Formula, the data, the review, view. These are the different tabs and the different commands are there. They have different tabs are there. In tabs they have made the groups. This is the clipboard groups, this is the font groups, this is the alignment groups, this is the number groups, this is the style group, this is the cell group, and this is the editing groups. If you go to the insert ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಸಿ ಹೋಮ್. ಈ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರಬಹುದು? ಕಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್, ಕಾಫಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪೇಂಟರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್, ಪೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್. ಈ ಕಟ್ ಕಾಫಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಫಾಂಟಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡು, ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಸ್ಟೈಲು, ಸೈಜು, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, 4 ಕಲರು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೆಫ್ಟು, ರೈಟು, ಬುಲೆಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇವು ಯಾವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್, this is the font group, and this is the bold command. They appear like this. Then next we move to the name box. See here it will be display name box. What is a name box? It display the active cell address or the name of the select cell or a range of the object. ಈ ನೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ? These are the different cells. Spreadsheet or Excel sheet now worksheet ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ rows and columns. These are the rows and these are the columns. These are the different cell. This is an cell. ಈ ನೇಮ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಲ್ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್. ಈ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ನೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಈ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ರೋ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್. ಇದೇನು ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸು. ಈ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, 2 ಈಸ್ ದ ರೋ ನಂಬರ್. ಈ ನೇಮ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, then you have to specify the row number. When you click here, the address will be changed. This is the column, second row. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲಮ್ 9th ರೋ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಹಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ.
See here, these are the 3C means 3 columns, C, D, E, 3 columns. ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದಾವೆ? 5 ರೋಸ್, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 5 ರೋಸ್. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರೆ how many rows and how many columns we have to selected. It will be display on the name box or address. If you leave here, only the starting cell address will be displayed. Only the starting cell. If you have select here, how many rows, how many columns. When you leave the mouse, it will be display only the starting cell address. It will only display the starting cell address. E5 is the starting cell address of the selected range of the cells. Then if we define a active cell indicator, this is an active cell indicator. This dark outline is also called a cell selector. The active cell edake use ಮಾಡೋದು? What purpose we need the active cell? Whatever information or the formulas, if you want to enter into an Excel sheet, first we want to the particular cell we want to active ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೌಸ್ ಆರೋ ಬಟನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಪ್ ಡೌನ್, 4 ಆರೋ ಕೀಸ್ ಆರ್ದೆ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಮೌಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದರೆ ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಏನದು ಡೇಟಾ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್. Then next you go to the formula bar. This is the formula bar. When you enter information or formulas in Excel, they appear in this line. Now, if particular cell alli either you can enter the information data or functions or formulas, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಐದರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡೇಟಾ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ this is the row headings, sorry, this is the column letters A, B, C, D, E, E are the column headings or the column letters. Letters are range from A ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ X, F, D, 1 for each of the how many columns in an Excel, 16,384 columns in a worksheet. This is the column heading. ಹೆಂಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್. A B C D ಅಪ್ ಟು Z 26 ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಓವರ್. ನೀವು A B ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ A Z ದೆನ್ B B ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ B ಆ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ 16,384th ಕಾಲಮ್ಸ್. ಅದೆಷ್ಟನೇದು ಕಾಲಮ್ಸು? 16,384th ಕಾಲಮ್ಸು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಹೋಲ್ ಕಾಲಮ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಈ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಕಾಲಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, the whole column will be selected. Here the selected row or the selected cell address. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡಿದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ಹೋಲ್ ಕಾಲಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೋ ನಂಬರ್. ದ ನಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೋಸ್. ರೋ ನಂಬರ್ಸ್, ದ ನಂಬರ್ 1 to 10,48,576, 1 for each row in the worksheet. ಕಾಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲಮ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ,
ರೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಸ್ ನಂಬರ್ ಏನು 10,48,776 ರೋಸ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್. ಈ ವರ್ಕ್ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 10,48,000 ತನಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೋ ನಂಬರ್. ಹಿಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್. ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶೀಟು ಹೋಲ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾರ್ನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಾರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್. ಸಿಯರ್ ಎ ಹಿಯರ್ ಹಂಗೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರು UW ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ AB ಹೋಗಿದೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, AB ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಟು ಮೂವ್ ದ ಕರ್ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್. ವಿ ಮೂವ್ ದ ಡೇಟಾ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಆರ್ ಬಾಟಮ್ ಟು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ